students, first of all I welcome you all to my 10th video on the chapter hydrocarbons of first PUC chemistry. In previous video we discussed structure of benzene, resonance structure of benzene, orbital structure of benzene. At the same time we discussed something about preparation of benzene by decarboxylation method and by reduction of phenol. These are the discussions that we had in the previous video. In the today's video, that is the last video of the chapter hydrocarbons, we'll see something about properties of aromatic hydrocarbons. Under that it will be physical properties first, that is physical properties of aromatic hydrocarbons, that is the first discussion. As usual, aromatic hydrocarbons are generally colorless liquids or colorless solids. Generally they are colorless liquids or solids. And of course they are insoluble in water, but they are highly soluble in organic solvents, because aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. Aromatic hydrocarbons are non-polar molecules. That means they do not possess electric dipoles in their molecules. There is a symmetrical distribution of electrons around each carbon atom. Because of that, they are non-polar molecules and therefore they are insoluble in water. And of course these aromatic hydrocarbons are characterized by characteristic odor, characteristic aroma. That is, they are characterized by characteristic smell. For example, you might have heard about naphthalene. That is generally known as naphtha balls ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಇಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, white colored balls, naphtha balls ಅಂತೇಳಿ. It has got its own characteristic smell, is it not? And of course this naphthalene has got moth repelling property, that is. It has got a property, what we call it as moth repelling properties. And that is in order to avoid effect of some insects, or you can say some yeast and host and all those things, we make use of this naphthalene. That is moth repelling property naphthalene has got. So these are some physical properties of aromatic hydrocarbons. And as far as chemical properties are concerned, aromatic hydrocarbons are characterized by some important chemical properties like electrophilic substitution reactions. One of the important properties of aromatic hydrocarbons. Substitution reactions andre reactions where there is a replacement of one atom or group by the other. One atom or group in a given molecule is replaced by other atoms or groups. That is what we call substitution. If that substitution is initiated by electrophiles, electrophiles are electron lovers or electron deficient species. If the substitution is initiated by electrophiles, then that is called as electrophilic substitution reaction. This electrophilic substitution reaction is a property of a molecule containing benzene ring. Any organic compound for that matter. If it contains benzene ring, definitely it undergoes electrophilic substitution reaction. Because benzene ring is characterized by delocalized pi electrons. We discussed it. There is a cloud of pi electrons above and below the plane of cyclic hexagon of 6 carbon atoms. Because of that pi electron cloud, benzene can easily attract electrophiles. Benzene can easily attract electrophiles. ಇಲ್ಲಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ as they contain benzene ring, they easily undergo electrophilic substitution reactions. I already said aromatic hydrocarbons, that benzene doesn't undergo addition reactions easily in spite of the presence of double bonds, is it not? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ
ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೈ ಬಾಂಡ್. ಬಟ್ under suitable conditions, if you maintain some suitable conditions, you can make that benzene to undergo addition reactions also. In the today's discussion, we are going to discuss something about electrophilic substitution reactions of benzene and some of the addition reactions of benzene. Okay, na? We'll see that one by one. First of all, electrophilic substitution reactions. That is the first discussion under chemical properties of benzene, right? Electrophilic substitution reactions. Under that, first of all, we'll see nitration of benzene. One of the examples for electrophilic substitution reaction. Nitration of benzene. When benzene reacts with, this is benzene. Benzene contains 6 carbon atoms and 6 hydrogen atoms. Okay? Each carbon is attached with 1 hydrogen. ನಾನು ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. That is actually taken part in chemical reaction. ಯಾವುದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಮೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. This is what we call it as benzene. ಹೌದಾ? When benzene is heated with mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. This is the mixture that we are using. Mixture of concentrated sulfuric acid and concentrated nitric acid. This mixture is called nitrating mixture. This mixture is called as nitrating mixture. This will be used to bring about nitration of benzene. Look at this. I can write nitric acid like this. This is concentrated nitric acid. That is concentrated nitric acid. Concentrated nitric acid is a strong nitric acid solution, okay na, with high concentration, okay na. In presence of concentrated sulfuric acid, this is concentrated sulfuric acid. Sulfuric acid ಅಲ್ಲಿ dilute sulfuric acid ಮತ್ತೆ concentrated sulfuric acid ಹತ್ರ ಇರ್ತದೆ. Concentrated sulfuric acid ಅನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ dilute sulfuric acid ಆಗುತ್ತೆ. Concentrated nitric acid ಅನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ dilute nitric acid ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು highly concentrated sulfuric acid and nitric acid. This mixture, if it is heated to 323 to 333 kelvins, this is the temperature you need. Okay, na? Look at this. Hydrogen of benzene is replaced by NO2 group. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Replacement of one atom or group by the other. That is what we call substitution. And that results in the formation of, yes, it is nitrobenzene. That results in the formation of nitrobenzene. This is the product of nitration plus H2O. This is what we call it as nitration of benzene. For your information, in the case of nitration, NO2 plus is electrophile. This electrophile is generated by the mixture of sulfuric acid and nitric acid. This is going to initiate the reaction. That's why it is called as electrophile. I am going to discuss mechanism of this particular reaction in the later discussion. Okay, na? This is what we call it as nitration of benzene. When benzene is heated with nitrating mixture of concentrated nitric acid and concentrated sulfuric acid at about 323 to 333 Kelvin temperature, nitrobenzene is formed. This is nitration. Next it is halogenation. That is a substitution reaction by making use of halogens. We are going to introduce halogen group over benzene ring through electrophilic substitution reaction known as halogenation. That is substitution of chlorine or bromine or iodine over benzene ring. That is what we call halogenation. When benzene, this is benzene, right? When it reacts with halogen like chlorine, you can go for bromine also. You can go for bromine or iodine also. Okay, na? In presence of, yes, it is anhydrous ferric chloride. In presence of anhydrous ferric chloride. Okay, na? That
look at this, hydrogen is replaced by chlorine. That results in the formation of, look at this is chlorobenzene. Hydrogen is replaced by chloro group. This is benzene. Yes. This is chlorobenzene. Okay na? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫೆರಿಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ why should I use anhydrous ferrichloride? This is what we call Lewis acid ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ here you are going to generate Cl plus as an electrophile. ಇಲ್ಲಿ NO2 plus electrophile ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cl plus is electrophile. That we are going to discuss under mechanism of hallucination. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದು ಬ್ರೋಮಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಫೆರಿಕ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ? Then we use ferric bromide. This is what we call two examples for electrophilic substitution reactions. One it is nitration, another is hallucination. Apart from that, we have one more electrophilic substitution reaction. What we call it as Friedel-Crafts alkylation. One more electrophilic substitution reaction, that is Friedel-Crafts alkylation. Andre we are going to introduce alkyl group. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ alkyl ಅಂದ್ರೆ R ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It can be CH3, it can be CH3H5 ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ವಾ? These are all alkyl groups. Or I can say it can be propyl group. These are the alkyl groups. They are going to be introduced over the benzene ring through electrophilic substitution reaction. That's why it is called as alkylation reaction. Introduction of alkyl group over the benzene ring. Okay na? For that purpose, we use anhydrous aluminum chloride. That is anhydrous andre free from water anta artha. Anhydrous andre free from water. This aluminum chloride should be free from water. Okay na? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ, ಇಟ್ ರೆಡಿಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ವಾಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Friedel-Crafts catalyst. We call it as Friedel-Crafts catalyst ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. What is Friedel-Crafts catalyst ಅಂದ್ರೆ anhydrous aluminum chloride ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? And of course in Friedel-Crafts alkylation, what I said, alkyl group is going to be introduced over the benzene ring. For that purpose, when benzene reacts with, this is benzene, right? This is methyl chloride or chloromethane. Common name is methyl chloride or chloromethane. Yes, hydrogen is replaced by CH3 group. Anhydrous aluminum chloride. Yes, you must write it. Illadre marks kododilla. Okay na? Then you are going to get, look at this, H is replaced by CH3 and of course HCl. This is toluene. ಎಂತ ಕರೀತಾರೆ? toluene ಅಥವಾ methyl benzene. Hydrogen is replaced by alkyl group. That's why it is alkylation. Okay na? ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ. This is when benzene reacts with ethyl chloride. This is ಏನಿದು? ethyl chloride. Yes, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ alkyl group ಇದೆ ತಾನೆ? Same catalyst. Friedel-Crafts ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡಬೇಕು, anhydrous aluminum chloride ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆನಾ? H is replaced by C2H5. That is CH2, CH3 plus HCl. This is ethyl benzene. Ethyl benzene. This is methyl benzene. Okay na? ಅಥವಾ toluene ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay na? This is what we call Friedel-Crafts alkylation. Here we introduced alkyl groups. Here methyl group is alkyl group. Here it is ethyl group is alkyl group. This is also called as Friedel-Crafts methylation. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್
One more example for electrophilic substitution reaction. Now it is. And of course, Friedel-Crafts alkylation alli CS3 plus is electrophile. Friedel-Crafts methylation alli CS3 plus is electrophile. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ethylation alli CS3 CS2 plus is electrophile. ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ electrophile ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? Now let us see one more, that is electrophilic substitution reaction, that will be Friedel-Crafts acylation. Acyl group andre it will be like this. This is acyl group anta. For example, this is acetyl group. This is acyl group. Example for acyl group. Acetyl group anta. Idu acyl group anta. R ಬದಲಾಗಿ CS3 ಆಗಿದೆ. ಈ acyl group ಅನ್ನ benzene ring ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That's why it is called Friedel-Crafts acylation. Introduction of acyl group over the benzene ring in presence of Friedel-Crafts catalyst. Anhydrous aluminum chloride. For example, look at this. This is benzene, right? And benzene reacts with this is acetyl chloride. This is acetyl chloride. Yes. H is replaced by CS3CO. ಹೌದಾ? ಈ CS3CO ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. Yes. In presence of anhydrous aluminum chloride. Look at this. That is COCS3, that is plus HCl. This is what we call it as acetophenone ಅಂತ ಇದ್ರ ಹೆಸರು. ಓಕೆನಾ? acetophenone. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಈ CO ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. CO of C should be connected to benzene. ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. C of CO group should be connected to benzene ring. ಓಕೆನಾ? So this is what we call Friedel-Crafts acylation. One more is that is sulfonation. One more electrophilic substitution reaction. Here we are going to introduce sulfonic acid group, that is SO3H group. ಇದನ್ನ sulfonic acid group ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. SO3H group ಅನ್ನ ನಾವು benzene ring ಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. For example, when benzene, this is benzene, yes, and it reacts with fuming sulfuric acid. ಹೀಗೇನೆ ಬರೀಬೇಕು. fuming sulfuric acid. sulfuric acid ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, H2SO4 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? fuming sulfuric acid ಅಂದ್ರೆ sulfuric acid saturated with sulfur trioxide gas. ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಫರ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, you have to saturate that sulfuric acid with sulfur trioxide gas, and that resulting mixture produces some fumes of sulfur trioxide. Fumes are gases. Some fumes of sulfur trioxide. That's why it is called as fuming sulfuric acid. Very strong sulfuric acid. Okay na? H2SO4 ಅನ್ನ OHSO3H ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. H2SO4 ಇರುತ್ತಾನೆ, H is replaced by SO3H upon heating. Yes. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೆದ್ರೆ, ಈ ತರ ಇದನ್ನ ಡೆಲ್ಟಾ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆನಾ? then you are going to get SO3H plus H2O. This is benzene sulfonic acid. This is benzene sulfonic acid. ಇದರ ಹೆಸರೇನು? ಬೆನ್ಝೀನ್. ಇದು ಸಲ್ಫೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. benzene sulfonic acid. SULPHONIC, benzene sulfonic acid. This is some examples for electrophilic substitution reactions. And of course, as you studied in the chlorination of benzene, where when chlorine reacts with benzene, you got chlorobenzene. ಹೌದಾ? One hydrogen is replaced by chlorine atom. One chlorine atom. If same benzene
ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನು, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಸ್. ಜೊತೆಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. If I use excess chlorine, yes, if I use excess chlorine, right, all the 6 hydrogen atoms are replaced by chlorine. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ, here it is electrophilic substitution, yes, ಎಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ. ಎಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ Cl, all hydrogen atoms are replaced by chlorine. Resulting formula is C6Cl6. ಹೌದಾ, ಇದೆಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, C6H6 ಅಲ್ವಾ. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಸ್ 6HCl. ಟೋಟಲ್ 12 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 6Cl2. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ತಗೋಬಹುದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್ ಓಕೆನಾ. ಆಗ ಆಲ್ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ 6 ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಕ್ಸಾ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್, ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸೀನ್. ಓಕೆನಾ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದರ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, no addition here, only substitution. Addition ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, double bonds will be converted to single bonds. It is additional ಆಗಿದೆ, ಏನಿದು substitution. So you are going to get hexachlorobenzene ಅಂತ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, hexachlorobenzene. So this is what we call it as action of excess chlorine over benzene in presence of anhydrous aluminum chloride ಅಥವಾ anhydrous ferric chloride under dark condition in cold. ಓಕೆನಾ, this is what we call it as one more property. Yes, electrophilic substitution reaction. Now at this moment, as per your NCERT textbook, you are supposed to study mechanism of yes it is electrophilic substitution reactions. You are supposed to study mechanism of electrophilic substitution reactions. Very important discussion for the examination point of view. Yes, mechanism of electrophilic substitution reactions. First of all, I'll go for mechanism of nitration. Definitely one ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, write the mechanism of nitration or chlorination or alkylation or acylation. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಓಕೆನಾ. ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಎಸ್, ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದು ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅಸೈಲೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ವಿಲ್ ಸಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಹೌದಾ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಬೈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್
ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ NO2 ಪ್ಲಸ್. ಇದನ್ನ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾಗತ್ತೆ, look at this. H2SO4, right? When it reacts with, yes, it is that is concentrated nitric acid. This is concentrated nitric acid. Yes, this is concentrated sulfuric acid. When that mixture is heated, yes, ಏನಾಗುತ್ತೆ, H plus from sulfuric acid will be donated to nitric acid. That results in the formation of NO2 plus, HSO4 minus plus, and of course H2O. ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ, HNO3 ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಪಾನ್ ಹೀಟಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ NO2 ಪ್ಲಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, HSO4 ಮೈನಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಬರೀಬೇಕು, H2O ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 7 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ 1 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, 1 ಸಲ್ಫರ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ HSO3 and of course this is sulfuric acid, this is nitric acid. ಹೌದಾ? ಇದು ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಸಿಡ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ರಿಲೀಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್ H ಪ್ಲಸ್ ಟು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ H ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನೋಡಿ, ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ HSO4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, HSO4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನೋಡಿ OH ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, H2O ಪ್ಲಸ್ NO2 ಆಗುತ್ತೆ. OH ತಾನೆ, H ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗುತ್ತೆ, H2O ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಆಗ H2O ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಟಮ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ H2O is released. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ NO2 ಪ್ಲಸ್. ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ H ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್, ಇಟ್ ಡೊನೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಸಿಡ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಗಿನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು H ಪ್ಲಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ H ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್, ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. And of course, sigma complex is also known as aranium ion ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, because you are going to get one group of atoms containing positively charged carbon. That is what we call aranium ion ಅಂತ ಹೇಳಿ, aranium cation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, in the second step, look at this. This is benzene ring. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೈನಸ್ NO2 ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್
ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಯು ಗಾಟ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, N2 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇವೆರಡು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅವನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬರೀತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಇದನ್ನ, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾರ್ಬನ್, sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇದು sp2 ಹೈಬ್ರಿಡೈಸ್ಡ್, ಇದು sp2 hybrid. All the 5 carbon atoms are sp2 hybrid, but this is sp3 hybridized. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ sp2 hybridized. That's why we call it as sigma complex ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? This particular aranium ion, that is cyclic carbocation, what we call it as that is ಅರೇನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅರೇನಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದನ್ನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಇದೇ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ H and this is N2. ಹೌದಾ? ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಎಸ್ ಔಟ್. ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಯಾವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತಾನೆ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಆಟಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, N2 ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಈ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಇದೀನಿ, ಈ 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ H ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ N2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಸ್ಟಿಲ್ sp3 hybridized carbon atom is reached. ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ sp3 hybridized carbon atom. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ನಾನು 2/3 of the cyclic ring is written as dotted lines. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ sp3 hybridized carbon atom. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು an extent of 2/3 of the benzene ring. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು, 2/3 ಬರೀಬೇಕು, ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಇದು ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ 2/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1/3 ಪೋರ್ಷನ್ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ sp3 hybridized carbon atom. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ H and this is N2. This is what we call it as ಇದನ್ನ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಗ್ಮಾ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತಾನೆ, ಹಾಗಾಗಿ this is called sigma complex. This is called sigma complex. Last step ಅಲ್ಲಿ this is loss of proton. ಆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಲಾಸ್ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಈಗ 3rd ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ, 2nd ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ನೀವು 2/3 ಮಾತ್ರ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ H, ದಿಸ್ ಈಸ್ N2. ಹೌದಾ? ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ HSO4 ಮೈನಸ್ ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ HSO4 ಮೈನಸ್, ಈ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, H+ ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಗ್ಮಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ
result is, look at this, ಈ ಪ್ಲಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ H ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, we're going to get H2SO4. This is what we call it as nitrobenzene, and of course this is the 3 steps involved in mechanism of nitration of benzene. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅದು ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೈಟ್ರೋ ಗ್ರೂಪ್ ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್, ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ IUM, ಹಾಗಾಗಿ ನೈಟ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಓಕೆನಾ? So this is what we call it as the 3 steps involved in mechanism of nitration of benzene. ಇವೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಈ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಟೆಪ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as mechanism of nitration of benzene. ಆಗ್ಬೋದಾ? ನೋಡಿ, ಇವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ Cl+, ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಬರೀತೀನಿ ಈಗ. ಎಸ್, how exactly that electrophile generates. ಓಕೆನಾ? Look at this. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ Cl ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ Cl, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಹೌದಾ? ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಎಸ್, ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆಫಿಷಿಯಂಟ್. ಲೂಯಿಸ್ ಆಸಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl- ಅನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Cl2 undergoes heterolysis, unequal, that is unsymmetrical cleavage of covalent bond. ಇದು FeCl3 ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ Cl- ಅನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಗ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಗೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ we're going to get Cl+ and FeCl4-. ನೋಡಿ, ಈ FeCl3 Cl- ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, FeCl4- ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Cl ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು Cl+ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋರೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ NO2 ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಬರೀಬೇಕು, Cl+ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. NO2 ಬದಲಾಗಿ Cl ಬರೀರಿ. ಎಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ಎಸ್, ಏನ್ ಮಾಡಿ, Cl NO2 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿ, Cl NO2 ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಹಾಕಿ, Cl. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ NO2 ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ Cl ಹಾಕಿ, HSO4- ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, FeCl4- ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಸ್, FeCl4- ಹಾಕಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಅಷ್ಟೇ. NO2 ಬದಲಾಗಿ ಏನು, Cl. ಇನ್ನೇನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಇದು H+ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, Cl- ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು HCl ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ you left with FeCl3+ HCl. ಇದು Cl- H+ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು HCl ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. HCl- ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, FeCl3 ಆಗುತ್ತೆ. This is chlorobenzene. This is what we call it as, that is mechanism of chlorination of benzene. ಓಕೆನಾ? 3 steps ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿ, ನೈಟ್ರೇಷನ್ಗೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು, ಜಸ್ಟ್ ಐ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. ನೈಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ NO2+ ಇದ್ರೆ ಏನಿದೆ, Cl+ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಬನ್ನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಫ್ರುಡೆಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಕಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಕೈಲೇಷನ್. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ CH3+, ಮಿಥೈಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ CH3+, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರೀಬೇಕು, CH3+.
ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ Cl2 ತಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿ CS3Cl ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದೇ ತಾನೆ. CS3Cl ತಗೊಂಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ FeCl3 ಬದಲಾಗಿ AlCl3, anhydrous aluminum chloride. Anhydrous aluminum chloride is also Lewis acid, absorbs Cl minus and becomes ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು Cl minus ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, CH3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು CH3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ Cl minus ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ AlCl4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, Cl ಪ್ಲಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನೀಗ ದಟ್ ಈಸ್ CS3 ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ CS3 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ CS3 ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CS3. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CS3. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ CS3. ಸಿಗ್ಮಾ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಈಗ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ CS3 ಪ್ಲಸ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ FeCl4 ಮೈನಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಬರೀತೀರಾ, AlCl4 ಮೈನಸ್. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ AlCl4 ಮೈನಸ್. H ಪ್ಲಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು HCl ಆಗುತ್ತೆ. Cl ಮೈನಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ AlCl4 ಏನಾಗುತ್ತೆ, AlCl3 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು CS3 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ CS3. ಹೌದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as toluene. ಎಸ್, this is what we call it as toluene. Yes, this is what we call it as Friedel-Crafts alkylation. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಎಸ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ನೀಟಾಗಿ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ Friedel-Crafts alkylation ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. 3 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಅದೇ ತರ Friedel-Crafts acylation ಬರೀತೀನಿ. ಎಸ್, Friedel-Crafts acylation ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್, ಇಷ್ಟನೇ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿ CS3Cl ಬದಲಾಗಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, CS3COCl ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, Cl ಮೈನಸ್ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಸ್, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಇದು Cl ಮೈನಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, CS3CO ಪ್ಲಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಫ್ CO ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ AlCl4 ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇನೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ COCS3. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಾನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾವ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ COCS3. ರೈಟ್, ಈ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಜೀನ್ ರಿಂಗ್ ಅದೇ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಎಸ್, ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ COCS3. You're also, yes, COCS3, right? You're also, yes, COCS3, right? You're also COCS3, right? Okay, na? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, COCS3, same thing. Here it is. Okay, na? COCS3, right? So this is what we call it as acetophenol. Yes, you're going to get acetophenol, right? This is mechanism of Friedel-Crafts acylation. I introduced CS3CO group, so COCS3 group over the benzene ring. This is what we call it as mechanism of, yes, it is Friedel-Crafts acylation. ನೋಡಿ, ಗಮನಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. 4 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್. ಈಸಿಯಾಗಿ 4 ಕಲಿತ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಈ 4 ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as mechanism of Friedel-Crafts, mechanism of electrophilic substitution reactions of benzene. Now at this moment, we'll go to the one more kind of chemical property. It will be addition reactions of benzene. I already said benzene ring doesn't have true carbon to carbon double bonds. ಹೌದಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದೀವಿ ನಾವು. ಇನ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಟ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೆನ್ಸೀನ್ ಡಸಂಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಡಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ simple molecules will be added across the double bonds or triple bonds.
then double bond is converted to single bond, or triple bond is converted to double bond. That is addition reactions. Under addition reactions, we'll see first of all hydrogenation of benzene. Benzene doesn't undergo addition reactions, but if you maintain some special conditions, suitable conditions, high temperature, high pressure, use of catalyst, itara conditions are maintain madre, you can make it to undergo addition reactions, right? Look at this. You know, this is benzene. If it undergoes hydrogenation, hydrogen gas is passed through benzene liquid, yes, in presence of nickel catalyst. In presence of nickel catalyst, upon heating, one double bond ಇದೆ, one double bond ಗೆ one H2 add ಆಗುತ್ತೆ. More double bonds ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 moles of 3 H2 molecules will be added. 1 mole of benzene reacts with 3 moles of hydrogen, because for every 1 mole of double bond we need 1 mole of hydrogen. 3 moles of double bonds we have, therefore we need 3 moles of hydrogen. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, all double bonds will be converted to single bonds. This is what we call it as cyclohexane. This is what we call it as cyclohexane. This is benzene. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ಗೂ ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ತರ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೋರಿಸಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನ 3 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್, ಇನ್ನ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 12, yes it is, hydrogen atoms. ಹೌದಾ? ಟೋಟಲ್ 12 hydrogen atoms in a molecule of cyclohexane. yes. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಬೆಂಜೀನ್ C6H6 ಆದ್ರೆ cyclohexane ಗೊತ್ತಾ, C6H12. this is molecular formula of cyclohexane. this is cyclohexane. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು double bonds will be converted to single bonds. Now let us see one more, that is chlorination. When benzene, idu kuda addition reactions, when it reacts with chlorine, conditions nodi, in presence of UV light under 500 kelvins, ನಾನು excess chlorine ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಎಕ್ಸಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಹೈಡ್ರಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಯುವಿ ಲೈಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆನಾ, 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಡಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ. ಆವಾಗಲೇ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ತರ ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ನೀವು. ಈ ತರ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್. ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿತ್ತು, C6Cl6. ಇದು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆಡೆಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. 3 ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 3 moles ಆಫ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 moles ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯೂನಿಟ್, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಒಂದೊಂದು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಗಾಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, C6H6Cl6. ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, 666 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. C6H6Cl6. ದಿಸ್ ಇಸ್ BHC. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, BHC powder, that is insecticide. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. BHC ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಒಂದು ಕ್ಲೋರಿನ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ C6H6Cl6, ದಟ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೈಡ್. ಇದು ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ಎಸ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ addition reactions of benzene. Now at this moment we'll go to the combustion of benzene, burning. I said aromatic hydrocarbons burn with sooty flame. And then if aromatic hydrocarbons are burnt, they produce soot. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ in aromatic hydrocarbons percentage of carbon is relatively more compared to the percentage of hydrogen.
ಅದೇ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಲೆಸ್, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, ಹೌದಾ? ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ ಪಿ ಜಿ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಕರ್ಪೂರ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸೂಟ್. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾಂಫರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರ್ನ್ ವಿತ್ ಸೂಟಿ ಫ್ಲೇಮ್. And so also when benzene C6H6 when is burnt in presence of excess air, all 6 carbon atoms are oxidized to carbon dioxide. Hydrogen atoms will be oxidized to water. This is the product. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 6 CO2, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 6 CO2 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ. 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 3H2 ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಹೌದಾ? 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು, 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಯ್ತು, 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 12 ಪ್ಲಸ್ 3 15 ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ 15 ಬಾದ್ರೆ 15 30 ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ 15/2. ದಿಸ್ ಇಸ್ 15/2 into 2 ಏನು 15 ತಾನೆ? Yes, so this is balanced equation. When benzene is burned in presence of excess air, you are going to get carbon dioxide and water. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರೀಬಹುದು. CXHY ಇದ್ರೆ when it is burned in presence of excess oxygen, ಕಾರ್ಬನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? It is oxidized to carbon dioxide. ಇಲ್ಲಿ X ಇರೋದ್ರಿಂದ XCO2 ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ Y ಇದೆ, ಎಸ್, ಇನ್ನೇನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? H2 ಆಗುತ್ತೆ. Y ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ Y ಬರೆದ್ರೆ 2Y ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ Y ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ Y/2 ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ X ಟೈಮ್ಸ್ O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Y/2 ಟೈಮ್ಸ್ O ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನನಗೆ O2 ಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? Y/4 ಟೈಮ್ಸ್ O2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಅಂದ್ರೆ X ಟೈಮ್ಸ್ O2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ Y/2 ಟೈಮ್ಸ್ O ಅಂದ್ರೆ Y/4 O2 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ O2 ಎಷ್ಟಿದೆ? X ಪ್ಲಸ್ Y/4, ಹೌದಾ? X ಪ್ಲಸ್ Y/4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ. O2 ಎಷ್ಟಿದೆ? X ಪ್ಲಸ್ Y/4 ಟೈಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ you are also X plus Y/4 times O2. This is general equation for burning of hydrocarbons containing X carbon atoms and Y hydrogen atoms. Yes, this is combustion. So totally aromatic hydrocarbons burn with sooty flame, because in aromatic hydrocarbons percentage of carbon in aromatic hydrocarbons is relatively more compared to the percentage of hydrogen. Yes, that is what we call it as the chemical properties of, yes, it is aromatic hydrocarbons. So now let us see next discussion, that is directive influence of functional group in monosubstituted benzenes anta. Okay na? That is directive in monosubstituted benzene. The benzene ring attached with one functional group anta artha. Okay na? Monosubstituted benzene andre benzene ring attached with one functional group anta artha. ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು electrophilic substitution reactions of benzene ನೋಡಿದ್ರಿ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ? I replaced one hydrogen atom by some substituent, some functional groups, NO2 no ClO CH3 ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು NO2 ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. That is, the compound is same. The compound is same. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಅವಾಗ, benzene produces only one kind of monosubstituted product ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, if this benzene is attached with any substituent like X, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ X ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, then if this monosubstituted benzene, if it undergoes electrophilic substitution further, ಈ monosubstituted benzene ಏನಾದರೂ electrophilic substitution reactions ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, the nature of the product will be decided by X already present in benzene. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ X
that is already attached to the benzene ring. That is, this particular X attached to benzene is going to direct incoming electrophile to attach benzene ring. ಈ X ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾದರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ಮೊನೋಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಎಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದೋ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹ್ಯಾಲೋಜಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ OH, it can be Cl, it can be Br, it can be I, it can be OCS3, it can be NH2, it can be SH, it can be NHR. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಇವೆಲ್ಲವೇನೋ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್, ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಕೀ ಆಟಮ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕೀ ಆಟಮ್ ಇಸ್ ಹೈಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಲೋನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಕೀ ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇಸ್ key atom. This group is attached to benzene through nitrogen, therefore it is key atom. This is key atom, this is key atom. Key atom is highly electronegative and it carries lone pair of electrons. ಇದೆ. ಇಂಥ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೆಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಮೂವ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಆಟಮ್ಸ್ there is formation of bond. If electron pair moves over the single atom, there is a negative charge. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಇದು ಒಂದು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್, ಎಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದು ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿಸ್, and this is x plus, ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಓವರ್ ದಿ ಆಟಮ್, ಎಸ್. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ದಿಸ್ is x. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಯಾವಾಗ, ಇಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. When plus R group is attached to benzene ring, that increases electron density at ortho, para, ortho positions. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಾಗಾಗಿ when this molecule is exposed to electrophile, ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, the molecule attached with plus R group, any one of these, when it is exposed to electrophile, it prefers to attack ortho and para positions. ಹಾಗಾಗಿ a molecule with the plus R group, any one of these, if it undergoes electrophilic substitution reaction, it produces ortho and para products. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗಿಗೆ OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಓಕೆನಾ. ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೆ, ಇದೇನಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ
ಬ್ರೋಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಟಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This is what we call it as directive influence of plus R group. Directive influence of plus R group. That is all plus R groups. Direct incoming electrophile to attack ortho and para positions. That is at the same time. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ increases. If electron density of benzene ring increases, reactivity of benzene ring increases. That's why all these groups, they're all activating groups. They're all activating groups. ಇದರ ಜೊತೆ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ CH3 ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು, ಆಮೇಲೆ CH3 CH2 C2H5 ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇವೆರಡು ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ CH3 ಮತ್ತೆ C2H5 ಇದೆಲ್ಲ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೈ ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೈಪರ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು CH3 ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ CH3 and C2H5. ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್. Therefore, they are also activating groups. At the same time, when these groups are attached to benzene ring, they also direct incoming electrophile to attack ortho and para positions. And these are all ortho para directors. Okay, na? At the same time, ortho para directors, they increase electron density of benzene ring. And therefore, they are activating groups. But, the exception in a halogens. Chlorine, bromine, iodine. ಇವು ದೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ para positions. ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ. When benzene ring is attached with halogens, they increase electron density at ortho and para positions. ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ they withdraw electrons by minus I effect. ತುಂಬಾ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ they withdraw electrons towards them. Electron density of benzene ring decreases because of minus I effect. They cause plus R effect as well as minus I effect. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೆಂಜಿನ್ ಇಂದ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮೆಟಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲೋರೋ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಐ ಎಫೆಕ್ಟ್. Therefore, chloro group is deactivating group that decreases reactivity of benzene ring towards electrophilic substitution reaction by minus I effect. It directs incoming electrophile to attack ortho and para positions by plus R effect. Okay, na? So this is what we call it as the electrophilic substitution reaction, and of course directive influence of plus R group. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, if benzene ring is attached with minus R groups, ಇದೇ benzene ring ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ A ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ B ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ತರ ಇರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, this is another minus R group, this is one more minus R group, this is one more minus R group. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನೋಡಿ ಗಮನಿಸಿ, ಎಲ್ಲಾ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಆಟಮ್, ಇದು ಕೀ ಆಟಮ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಆಟಮ್ ಥ್ರೂ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, double bond, key atom attached to more electronegative atom by double bond, key atom attached to more electronegative atom by double bond, key atom attached to more electronegative atom by triple bond. This is the nature of all
ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ದನ್ ಎ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬಿ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಎ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ದೂರ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಗ ನೋಡಿ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಮನಿಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೇಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಹೆಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ತಾನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹೀಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಟು ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಲೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಹೌದಾ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಆಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಎಸ್, ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಹೌದಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಎ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿ. ಎಸ್, ಈ ತರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದೆ ನಾನು. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೌದಾ. ವೆನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್, ನೋಡಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಟ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆರ್ಥೋ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದಾಗ when this minus R group is exposed to electrophile, ಇಂಥ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನ when this molecule with minus R group is exposed to electrophile, ಆಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮೆಟಾ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ, at meta position electron density is more compared to that at ortho and para position. Therefore all minus R groups ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದಲ್ಲ, NO2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, SO3H ಆಗಿರ್ಬೋದು, CHO, COR, COOH, CN, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇಂಥ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅದೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ವಾಟ್, ಮೆಟಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ತಾನೆ, CHO. ಈ ತರ CHO ಇದೆ. ಇದೇನಾದ್ರೂ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ CHO ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿರೋದು, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಮೆಟಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ electron density at meta position is more compared to that at ortho para. ಹಾಗಾಗಿ all minus R groups are meta directing groups. They direct incoming electrophile to attack meta position at the same time. Minus R groups ಏನಾದರೂ ಬೆಂಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ, electronic movement is away from benzene ring. ಅಂದ್ರೆ electron density of benzene ring decreases, reactivity decreases. Therefore minus R groups are deactivating groups. They decrease reactivity of benzene ring towards electrophilic substitution reactions. Agboda, this is directive influence of yes, it is functional groups in the case of monosubstituted benzenes. In the case of monosubstituted benzenes anta, okay na? Yes,
Now I'll see that the last topic of the chapter, that is carcinogenicity. Carcinogenicity, or you can say toxicity. As far as aromatic hydrocarbons are concerned, we have certain aromatic hydrocarbons containing more than 2 benzene rings fused together. Nodi. There are some aromatic hydrocarbons containing more than 2 benzene rings fused together. ಈ ತರ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. More than 2 benzene rings fused together, and they have cancer producing property. Such type of aromatic hydrocarbons with more than 2 fused benzene rings. Fused ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? Fused benzene rings. And they have cancer producing property. Such type of cancer producing aromatic hydrocarbons are called as carcinogenic compounds. They are called as carcinogenic compounds. What are carcinogenic compounds andre? Cancer producing compounds are called carcinogenic compounds. Generally they are aromatic hydrocarbons with more than 2 benzene rings fused together. This is anthracene. If it is attached with one more benzene ring, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, alternate positions ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. This is what we call it as 1,2 benz anthracene. 1,2 benz anthracene. ಇದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಂಥ್ರಸೀನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಹೆಸರು. ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ದಿದೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ. ಇದು ಆಂಥ್ರಸೀನ್. 1,2 ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ 1,2 ಬೆಂಜ್ ಆಂಥ್ರಸೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡಿ, one more example for carcinogenic compounds. Okay na? Yes, that is, this is one more carcinogenic compound. Yes, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಸ್ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್. ನೋಡಿ, 4 ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೈರಿನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಪೈರಿನ್. ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಈ ತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ತರ, ಎಸ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಕೆನಾ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ 1,2 ಬೆನ್ಸ್ ಪೈರಿನ್. 1,2 benz pyrene. Yes, yes. This is also one more example for carcinogenic hydrocarbon, carcinogenic aromatic hydrocarbon. That is the aromatic hydrocarbons containing more than 2 fused benzene rings, ಅಥವಾ aromatic hydrocarbons containing more than 2 benzene rings fused together. They have cancer producing property known as carcinogenic compounds, and the process is called as carcinogenicity or toxicity. When these compounds enter into our body, they undergo various biochemical reactions and they damage the DNA of the cells, thereby causing cancers. So this is what we call it as carcinogenic compounds. Generally, such type of carcinogenic compounds are produced when there is an incomplete burning of, yes, it is tobacco, incomplete burning of petrol, incomplete petroleum products, incomplete burning of coal, petrol, or you can say that ಟೊಬ್ಯಾಕೊ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಗ್ಯಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಂದಾಗ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋರು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಬಷನ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by incomplete combustion of or burning of tobacco, coal and petroleum compounds. So this is what we call it. That's why tobacco causes cancer ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, because of that, when tobacco undergoes incomplete burning, that leads to the formation of carcinogenic compounds like that is 1,2 benz anthracene and 1,2 benz pyrene. So they cause cancer. Agboda? So this is what we call it as aromatic hydrocarbons. That completes the chapter hydrocarbons,
And of course, that completes the first PUC organic chemistry. We'll see in the next video with the new chapters. Thank you.